ഇന്നത്തെ സുവോളജി ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നെക്സ്റ്റ് ലെറ്റ് us see oogenesis. 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 So the basic process of spermatogenesis and oogenesis are the same. So here also in the ovary, several oogonia are present. Several oogonia are present. Oogonia. And these oogonia are 2n number in the number of chromosomes. With the 2n number of chromosomes, they are diploid. And these oogonia increase in number by multiplication, mitosis. And then some of these oogonia undergo a growth phase. They enlarge in size and they become the primary oocyte. Primary oocyte. That is also 2n number of chromosomes. Then this primary oocyte undergoes the first meiotic division, first meiosis. As a result, 2 daughter cells are formed. ഇവിടെ സ്പെർമാറ്റോജെനിസിസുമായി ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. The 2 daughter cells formed are unequal in size. But in spermatogenesis we had seen that the cells are equal in size. And in oogenesis, one of the cell is larger in size and the other one is very small. The larger cell is called the secondary oocyte and the smaller one is the polar body. The small one is the polar body. And the polar body later disintegrates and it has no physiological activity, it has no biological function as far as reproduction is concerned. And the second polar body alone remains. Now the second polar body continues its meiotic division. That means it enters into the second meiotic division and again forms 2 daughter cells. And again these 2 daughter cells are unequal in size. One is the oocyte and the other one is a second polar body. The second polar body further disintegrates and the oocyte remains. And the oocyte very soon transforms into an ovum. Okay, so that is about oogenesis. So let us see once again what are the events taking place in oogenesis. Oogenesis starts with oogonia. So in the ovary there are millions of oogonia, and these oogonia are formed from germinal epithelium that lines the ovary. Then from this germinal epithelium, oogonia are formed by mitosis, and by continuous mitosis, millions of oogonia are formed. And some of these oogonia then grow in size, enlarges, and becomes the primary oocyte. And this primary oocyte then undergoes the meiotic division. They first enter into the first meiotic division, and at the end of the first meiotic division, 2 daughter cells are formed as we had seen now. 2 unequal cells. One is the secondary oocyte and the other is the polar body. Polar body later disintegrates, and the secondary oocyte now completes the meiotic division by completing the second meiotic division. So after the second meiotic division, the secondary oocyte produces 2 unequal cells. One is the oocyte and other is the second polar body. The second polar body disintegrates, and the oocyte very soon transforms into an ovum. Okay,
So that's about oogenesis. Now we should understand that there are so many differences between the spermatogenesis and oogenesis. The basic pattern of oogenesis and spermatogenesis are the same, but there are so many differences in the time of oogenesis and the time when the oogenesis takes place. When spermatogenesis in the male is a continuous process. It's a continuous process starting from the puberty until the death of the individual. But in the case of female, oogenesis is completed at 3 levels or at 3 different times. A single oogenesis is completed at 3 levels, at 3 stages, and it is initiated even in the embryonic period. That means when the girl is in the embryo stage itself, when she was a fetus in the mother's uterus itself, oogenesis begins. So that is one of the major differences between spermatogenesis and oogenesis. We cannot say in the case of female, oogenesis begins at puberty, but in the case of males, the spermatogenesis begins only at puberty. But in the case of females, it is not like that. Oogenesis begins when the female individual was an embryo. So when embryonic ovary or fetal ovary is formed, millions of oogonia are also formed in the fetal ovary. So about 2 millions of oogonia would be there in the fetal ovary. And later these oogonia, many of these oogonia disintegrate slowly. And in the fetal ovary, this oogonia undergoes a growth phase and then it becomes the primary oocyte. So the primary oocyte is formed in the fetal ovary. And surrounding this primary oocyte, several ovarian cells accumulate, and these ovarian cells are called granulosa cells. So a follicle is formed. This is called a follicle now. And this follicle is called the primary follicle. It's a collection of certain granulosa cells called granulosa cells around the primary oocyte. And later, these granulosa cells increase in number. Granulosa cells increase in number and certain layers are formed. It becomes a 2-layered follicle. And then it is called a secondary follicle. The primary follicle becomes a secondary follicle. And the secondary follicle contains the primary oocyte. And remember that this primary oocyte has entered the first meiotic division. But it is not completed. Here, the development of the oocyte, the primary oocyte, or the further changes in the primary oocyte is arrested at the prophase stage of the first meiotic division. അതായത് പ്രൈമറി ഊസൈറ്റ്, പ്രൈമറി ഫോളിക്കിളിൽ ഒരു പ്രൈമറി ഊസൈറ്റ് ഉണ്ട്. ഈ പ്രൈമറി ഊസൈറ്റ് ഫസ്റ്റ് മിയോട്ടിക് ഡിവിഷനിലാണല്ലോ ഇനി കിടക്കേണ്ടത്. ഈ ഫസ്റ്റ് മിയോട്ടിക് ഡിവിഷൻ്റെ പ്രോഫേസ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി അവിടെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നീട് ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് പ്യൂബേർട്ടിയിലാണ്. ഇനി ഒരു മാറ്റവും ആ ഫീറ്റൽ ഓവറിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫീറ്റൽ ഓവറിയിലുള്ള
ഊസൈറ്റിന് സംഭവിക്കുന്നില്ല, പ്രൈമറി ഊസൈറ്റിന് സംഭവിക്കുന്നില്ല. കുട്ടി ജനിച്ച് വളർന്ന് പ്യൂബേർട്ടിയിലെത്തി കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഈ പ്രൈമറി യൂസൈറ്റിൻ്റെ ഫർദർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇനി സംഭവിക്കുക. പക്ഷേ ഫോളിക്കിളിന് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏകദേശം 60,000 മുതൽ 80,000 വരെ പ്രൈമറി ഫോളിക്കിൾസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ബാക്കിയൊക്കെ ഡിസിൻറ്റിഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് കുട്ടി ജനിക്കുക. അപ്പോൾ കുട്ടി ജനിക്കുന്നു വിത്ത് പ്രൈമറി ഫോളിക്കിൾ. അപ്പോൾ ഒരു 60,000 മുതൽ 80,000 വരെ പ്രൈമറി ഫോളിക്കിൾ ഉണ്ട്. പ്രൈമറി ഫോളിക്കിളിനുള്ളിൽ ആരുണ്ട്? എന്തുണ്ട്? പ്രൈമറി oocyte which has completed the prophase 1. ഓക്കെ, ഇനി ഒരു മാറ്റവും ആ പെൺകുട്ടിയിൽ സംഭവിക്കുന്നില്ല. ഇനി മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ്? പ്യൂബേർട്ടി. അപ്പോൾ പ്യൂബേർട്ടിയിലാണ് ഈ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പ്യൂബേർട്ടിയിൽ എത്തുന്നതോടുകൂടി ഈ പ്രൈമറി ഫോളിക്കിളിന് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു. ഗ്രാനുലോസ സെൽസിന്റെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്നു. അത് സെക്കൻഡറി ഫോളിക്കിളായിട്ട് മാറും. ഓക്കെ, സെക്കൻഡറി ഫോളിക്കിളായിട്ട് മാറുന്നു. ദെൻ ഈ സെക്കൻഡറി ഫോളിക്കിൾ, ദിസ് ഇസ് ദ oocyte, പ്രൈമറി oocyte, ഗ്രാനുലോസ സെൽസ് തന്നെ 2 ലെയർ ആയിട്ട് മാറുന്നു. ഇങ്ങനെ 2 ലെയർ ആയിട്ട് മാറും. അതിനെ തീക്ക എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. തീക്ക ലെയർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിനുള്ളിൽ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ഫിൽഡ് ക്യാവിറ്റി രൂപപ്പെടും. ആ ഫ്ലൂയിഡ് ഫിൽഡ് ക്യാവിറ്റിക്ക് ആൻഡ്രം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ആൻഡ്രത്തിനുള്ളിലാണ് ഈ പ്രൈമറി oocyte കിടക്കുക. ഈ അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ ടെർഷ്യറി ഫോളിക്കിൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. നമ്മൾ ടെർഷ്യറി ഫോളിക്കിൾ എന്ന് വിളിക്കണം. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ഇതെല്ലാം നടക്കുന്നത് പ്യൂബേർട്ടിയിലാണ്. ചില ഹോർമോണുകളുടെ പ്രവർത്തന ഫലമായി പ്യൂബേർട്ടിയിലാണ് ഈ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ നടക്കുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പ്രൈമറി oocyte പ്രോഫേസ് സ്റ്റേജിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. പ്രോഫേസ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി നിൽക്കുകയാണ്. ആ ഡിവിഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി ഒരു പോളാർ ബോഡി, നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒരു പോളാർ ബോഡിയും ഒരു സെക്കൻഡറി oocyteുമായിട്ട് മാറും. എന്നിട്ട് സെക്കൻഡറി oocyte സെക്കൻഡ് മിയോട്ടിക് ഡിവിഷന്റെ പ്രോഫേസ് കംപ്ലീറ്റ് ആകും. അവിടെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഇനി അതിനൊരു മാറ്റവും സംഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് പ്യൂബേർട്ടിയിൽ സംഭവിക്കുക. ഇപ്പൊ പ്യൂബേർട്ടിയിൽ ഈ സെക്കൻഡറി oocyte സെക്കൻഡ് മിയോട്ടിക് ഡിവിഷന്റെ പ്രോഫേസ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയ സെക്കൻഡറി oocyte ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഓവറിൽ നിന്നും റിലീസ് ചെയ്തത്. നമ്മൾ ഓവുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ശരിക്കും ഓവമല്ല റിലീസ് ചെയ്യുക, പിന്നെ എന്താണ്? ഈ സെക്കൻഡറി oocyte ആണ്. ഇനി എപ്പോഴാണ് ഇതിന്റെ ബാക്കി പ്രോസസ് കംപ്ലീറ്റ് ആകുക? അത് ഫെർട്ടിലൈസേഷന്റെ സമയത്താണ്. When the sperm head touches the oocyte, it becomes immediately the remaining changes take place and it becomes the ovum and fertilization takes place. അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പിന്നീട് സംസാരിക്കാം. അപ്പോൾ അതാണ് ഓവത്തിന് സംഭവിക്കുന്ന മാറ്റം. അതാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഫോളിക്കിളിന് ചില മാറ്റങ്ങൾ കൂടി, ടെർഷ്യറി ഫോളിക്കിളിന് മറ്റു ചില മാറ്റങ്ങൾ കൂടി സംഭവിക്കുന്നു. അതിന് കുറച്ച് ലേയേഴ്സ് ഒക്കെ അതിന് ചുറ്റും ഉണ്ടാകുന്നു. ഈ oocyteന് ചുറ്റും കുറച്ച് ലേയേഴ്സ് ഒക്കെ രൂപപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ അത് ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കിൾ, അവസാനത്തെ സ്റ്റേജ്, ഫോളിക്കിളിന്റെ അവസാനത്തെ സ്റ്റേജിനാണ് നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കാം? ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കിൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഓവുലേഷൻ റെഡിയായി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഓവത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെക്കൻഡറി oocyteനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ഏത് ഫോളിക്കിളാണുള്ളത്? അത് ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കിളാണ് ഉള്ളത്. ഓക്കെ, ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കിൾ റപ്ചർ ചെയ്ത് എന്താണ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്? സെക്കൻഡറി oocyte ആണ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. നോക്കണം, സെക്കൻഡറി oocyte which has completed the prophase of the second meiotic division. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി നോക്കാം. ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഈ പാർട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ഇറ്റ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ലൈക്ക് ദ സ്പെർമാറ്റോജെനസിസ്. ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇത് തന്നെയാണ്, പക്ഷേ ഇത് പല സ്റ്റേജുകളിലായിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് എന്ന് മാത്രം. യഥാർത്ഥത്തിൽ oogenesis കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നത് 3 സ്റ്റേജുകളിലായിട്ടാണ്. ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പെൺകുട്ടി എംബ്രിയോ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത്, പെൺകുട്ടി ഒരു ഫീറ്റസ് അവസ്ഥയിൽ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്താണ്. അപ്പോൾ എന്താണ്?
ധാരാളം ഊഗോണിയ ഉണ്ട്. ഏകദേശം 2 മില്യൺ ഊഗോണിയ അവളുടെ ഓവറിയിൽ ഉണ്ടാവും, ഫീറ്റസിന്റെ ഓവറിയിൽ ഉണ്ടാകും. അത് ഇതിൽ ചില ഊഗോണികൾ കുറച്ച് വലുതായി, കുറച്ച് മെച്ചതായി, കുറച്ച് സൈറ്റോപ്ലാസം അക്യൂർ ചെയ്ത് പ്രൈമറി oocyte എന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറും. And this primary oocyte which has completed the prophase of the first meiotic division. പക്ഷെ നമുക്കതിനെ പ്രൈമറി oocyte എന്ന് വിളിക്കാൻ കഴിയും. ഫസ്റ്റ് പ്രോഫേസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല. അതിനെ സറൗണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് കുറച്ച് സെൽസ്, ഗ്രാനുലോസ സെൽസ് ഉണ്ട്. ഈ അവസ്ഥയിലാണ് കുട്ടി ജനിക്കുക. അപ്പൊ കുട്ടി ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനു മുൻപ് തന്നെ ധാരാളം ഊഗോണിയ നശിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടാവും, ഫോളിക്കിൾസ് ഒക്കെ നശിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടാവും. കുട്ടി ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് 60,000 മുതൽ 80,000 ഫോളിക്കിൾസ് മാത്രമേ, പ്രൈമറി ഫോളിക്കിൾസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ. ഇനി ഈ മാറ്റങ്ങളൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. പ്യൂബർട്ടിയിൽ എത്തുന്ന, അതായത് പെൺകുട്ടിക്ക് ഒരു 10, 11, 12 വയസ്സാവുന്നത് വരെ ഇനി ഒരു മാറ്റവും സംഭവിക്കുന്നില്ല. പ്യൂബർട്ടിയിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് ഈ ഫോളിക്കിളിന് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കും. ഗ്രാനുലോസ സെൽസിന്റെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്നു. അത് 2 ലെയർ ആയിട്ട് മാറുന്നു. ഒരു തീക്ക ലെയർ ഉണ്ടാകുന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ സെക്കൻഡറി ഫോളിക്കിൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഈ സെക്കൻഡറി ഫോളിക്കിൾ ഒരു ആൻഡ്രം രൂപപ്പെടുന്നു, ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ഫിൽഡ് ക്യാവിറ്റി രൂപപ്പെടുന്നു, ആൻഡ്രം രൂപപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ ടെറിഷറി ഫോളിക്കിൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഈ ടെറിഷറി ഫോളിക്കിളിനുള്ളിൽ സെക്കൻഡറി oocyte, പ്രൈമറി oocyte അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് മിയോട്ടിക് ഡിവിഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുന്നു. ഫസ്റ്റ് മിയോട്ടിക് ഡിവിഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി അതിനെ അപ്പോൾ നമ്മൾ സെക്കൻഡറി oocyte എന്നാണ് വിളിക്കുക. ഈ സെക്കൻഡറി oocyte സെക്കൻഡ് മിയോട്ടിക് ഡിവിഷന്റെ പ്രോഫേസ് കൂടി കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി അവിടെ നിൽക്കും. ഇനി മാറ്റങ്ങളൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. ഇനി മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നത് ഫെർട്ടിലൈസേഷന്റെ സമയത്താണ്. അതോടൊപ്പം ഈ ടെറിഷറി ഫോളിക്കിളിന് കുറെ കൂടി മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു. അത് കുറച്ചുകൂടി വലുതാവുന്നു, കുറച്ചുകൂടെ സെൽസ് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, കുറച്ചുകൂടെ ഫ്ലൂയിഡ് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ തന്നെ ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കിൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഈ ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കിളില് ഒരു സെക്കൻഡറി oocyte ഉണ്ടാവും. ആ സെക്കൻഡറി oocyte സെക്കൻഡ് മിയോട്ടിക് ഡിവിഷന്റെ പ്രോഫേസ് ഫേസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. ഇതാണ് റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുക. ഓവുലേഷന്റെ സമയത്ത് റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഈ സെക്കൻഡറി oocyte which has completed the second പ്രോഫേസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് oogenesis. ഓക്കെ, നമ്മൾ നേരത്തെ മെയിനിലെ കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ഹോർമോണുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഹൈപ്പോതലാമസ് GnRH ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. പ്യൂബർട്ടിയുടെ സമയത്ത് ഈ GnRH പിറ്റ്യൂട്ടറിയുടെ മേലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. FSH LH ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. FSH ഫോളിക്കിൾ സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ ഫോളിക്കിൾ സെൽസിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഈസ്ട്രജൻ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. ഈ ഈസ്ട്രജന്റെ സഹായത്താലാണ് പ്യൂബർട്ടിയിൽ ഈ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ സംഭവിക്കുക. അതിന് മുമ്പ് കുറേ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ബാക്കി മാറ്റങ്ങൾ, ഈ ഫോളിക്കിൾ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളൊക്കെ പിന്നീട് പ്യൂബർട്ടിയിൽ സംഭവിക്കുന്നതാണ്. അത് ഈസ്ട്രജന്റെ സഹായത്താൽ ആണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് gametogenesis, spermatogenesis and oogenesis we have discussed now. reproduction മറ്റ് ഇവന്റുകളിലേക്ക് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് എടുക്കാം.